Welcome students. In last lecture we studied about the ideal gas equations and the universal gas constant R. In briefly, I repeat again what the portion we have completed. Ideal gas equations. One, volume is directly proportional to T. Second one, pressure is directly proportional to T. And the third one, pressure into volume is equal to constant. This is when P is constant. Second one, when V volume is constant. And third, when temperature is constant. First law is considered Charles' law. Second law is Gay-Lussac's law, and the third one is the Boyle's law. From all these three equations we conclude that, and finally we find out the equations PV is equal to RT. We have already discussed all these things. Okay. Now in this lecture we'll learn a simple problems, and the main point is thermal expansions. And what is meant by the thermal coefficient? Linear thermal expansions coefficient, areal thermal expansions coefficient, and the volume thermal expansion coefficients. We will discuss later on. Before to start that point, here I want to take one problems based on the linear relation between the pressure temperatures. Okay, means on these equations. Okay, so take the one problems. Problem is very simple. So I write here. First I write the problem here, and then we will try to solve it. Okay, the pressure reading in the thermometer, the pressure reading in the thermometer at steam point is 1.367 into 10 to the power of 3 PA. PA means Pascal, the unit of pressure. Okay. Now what we have to find out, the given thing is, so just given things here, pressure is given. कुठलं प्रेशर दिलेलं आहे आपल्याला? स्टीम पॉइंटचं. स्टीम पॉइंट मीन्स 100 degree Celsius. Okay, we consider steam point 100 degree Celsius. And what we have to find out? We have to find out, the question is, what is the pressure reading at triple point? What is the pressure reading at triple point knowing the linear relation between temperature and pressure. Temperature and pressure.
So this is our question. It's a simple question. I say example 1. Okay, based on the linear relation of the pressure, temperature, volume, temperature relation. Okay, so first आपण काय करू, दिलेल्या गोष्टी काय आहेत ते फाइंड आउट करू. काय दिलेलं आहे, द प्रेशर रिडिंग इन द थर्मोमीटर ॲट स्टीम पॉईंट. ॲट स्टीम पॉईंट म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर दिलेलं आहे. रिमेंबर हिअर स्टीम पॉईंट म्हणजे किती आहे, 100 डिग्री सेल्सिअस. ऑलरेडी वी हॅव नोन दिस थिंग्स. ओके, किती दिलेलं आहे ते पास्कलमध्ये दिलेलं आहे, 1.367 into 10 to the power of 3. And what we have to find out, what is the pressure reading at triple point. Now look here, triple point of the water. We already defined the triple point of water. किती आहे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर म्हणजे किती टेम्परेचर आहे, 273.15 डिग्री सेल्सिअस. ह्याला आपण काय कन्सिडर केलं होतं, ट्रिपल पॉइंट. ओके, so the two things are given. So what we have to find out? So we have to find out, in some cases this 0.15, in some cases 0.16. It's a very थोडासा चेंज आहे व्हॅल्यूमध्ये, पण चालून जाईल. 0.15 हे पुढची जी रिडिंग आहे ना, ही कधी 16 दिलेले असते, कधी 15 दिलेले असते. ओके, चालेल. सो व्हॉट सोल्युशन बघा. सो प्रेशर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कुठलं प्रेशर काढायचं आहे, ट्रिपल पॉईंटचं. त्याच्यामुळे मी काय लिहितो, तो TRIP असं इन शॉर्ट लिहितो. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, ट्रिपल पॉईंट फाइंड आउट करायचं आहे. दिलेल्या थिंग्स काय, हे दिलेलं आहे प्रेशर ॲट द स्टीम पॉईंट, म्हणजे PT दिलेलं आहे. का कसं लिहिता येईल आपल्याला PT, 1.367 into 10 to the power of 3. ओके, पास्कलमध्ये दिलेलं आहे. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला आपण यूज करू आणि फाइंड आउट करू. इनटू काय काढायचं आपल्याला, प्रेशर P काढायचं आहे. कुठलं, ॲट ट्रिपल पॉईंटचं प्रेशर काढायचं आहे. ओके, P डिवायडेड बाय T. ओके, इथपर्यंत ठीक आहे. दिलेली व्हॅल्यू P माहीत आहे आपल्याला, ते पुट आउट करू पुन्हा. सो व्हॉट विल गेट, ट्रिपल पॉईंटला अगोदर आपण हे कन्व्हर्शन करू सांगतो. स्टीम पॉईंट म्हणजेच आपण इथं कन्व्हर्शन करू. स्टीम पॉईंट स्टीम पॉईंटला डिफाईन करतो मी. स्टीम पॉईंट म्हणजे किती आहे, 273.15 प्लस 100 म्हणजे सेल्सिअसमध्ये किती येईल आता, हे 373.15 केल्विन. ओके, नाउ वी सॉल्व. देयरफॉर द ट्रिपल पॉईंट प्रेशर ॲट द ट्रिपल पॉईंट, आपल्याला हे लिहायची गरज नव्हती, पण समजा म्हणून मी डबल लिहिलेलं आहे. ओके, काय येईल मग आता, 273.16 into 1.367 into 10 to the power of 3 divided by the temperature. टेम्परेचर किती आलं मग इथे आपलं, 373.15. ज्यावेळेस आपण 100 ॲड करतो त्याच्यामध्ये आपल्याला केल्विन स्केलमध्ये भेटून जाईल ते टेम्परेचर. स्टीम पॉईंट सेल्सिअसमध्ये कन्सिडर केला होता आपण, है ना. त्याला आता आपल्याला काय करायचं आहे, केल्विनमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे. सो फॉर द कॅल्क्युलेशन परफॉर्म व्हॉट वी गेट. आता जर समजा आपण हे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म केलं तर आपल्याला आन्सर भेटून जाईल 1.000 into 10 to the power of 3 पास्कल. ओके, इथे काय केलं आहे आपण एक लक्षात घ्या. दिस इज नथिंग बट युअर आयडियल गॅस इक्वेशन्स. आयडियल गॅस इक्वेशनचं जे काही रिलेशन आहे इनडायरेक्टली, म्हणजे सिम्पल पहिलं इक्वेशन आपलं काय होतं, प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना. या सिम्पल कन्सेप्टवरचा हा प्रॉब्लेम आहे.
एक छोटासा प्रॉब्लेम आहे, पण कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी, अंडरस्टँड होण्यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. ओके, इट्स अ व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. नाउ वी स्टार्ट a new point, thermal gas expansion किंवा थर्मल एक्सपान्शन. म्हणजे त्याच्यात गॅस येईल, लिक्विड येईल, सॉलिड येईल, ऑल दिस थिंग्स इन सिम्पली मॅटर. थर्मल एक्सपान्शन ऑफ मॅटर म्हणू आपण त्याला, किंवा थर्मल एक्सपान्शन सिम्पली. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल एक्सपान्शन. EXPANSION. Thermal expansion. Before to start direct point, we introduce some previous things. आपण मागच्या थोड्या गोष्टी रिवाइज करू. Thermal expansion concept काय आहे? We know the all matter made up by some tiny particles, atom, मॉलिक्युल्स, आणि ते काय असतात, एकमेकाला टाईटली बाउंड असतात. समजा हे ॲटम आहेत, है ना, असं कन्सिडर करू आपण, हे एकमेकाला बाउंडेड आहेत, लाईक दिस. दे आर बाउंडेड अँड कंटिन्युअस चेन इज देअर. हे असं कंटिन्युअस आहे. तिकडं काय असतं ह्याच्यामुळं, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, त्या थर्मल एनर्जीमुळे काय होते, म्हणजेच त्याच्या टेम्परेचरला, दे पजेस अ टेम्परेचर अँड दॅट्स वाय द मॉलिक्यूल आर कंटिन्युअसली व्हायब्रेट अबाउट देअर मीन पोझिशन. ते काय होतं, त्याचं जे मीन पोझिशन असायला पाहिजे, जिथं असायला पाहिजे तिथं कंटिन्यू स्टेडी स्टेटमध्ये राहत नाहीत, म्हणजे ते थांबत नाहीत. ते काय व्हायलेत, कंटिन्युअसली व्हायब्रेट व्हायलेत. कशामुळे व्हायब्रेट व्हायलेत, थर्मल एनर्जीमुळं. थर्मल एनर्जीमुळं काय व्हायले, टेम्परेचर वाढते, अँड दॅट टेम्परेचर causes the vibration of the atom or say molecules. ते काय होतात, मीन पोझिशनपासून कंटिन्युअसली व्हायब्रेट होत असतात टेम्परेचरमुळे. मीन्स ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होतं, द व्हायब्रेशन रेट ऑल्सो इन्क्रीजेस. ते काय होतील, फास्टली व्हायब्रेट होतील, अगोदरच्यापेक्षा फास्टली व्हायब्रेट होतात. म्हणजेच काय व्हायलंय, द व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस विथ द टेम्परेचर, म्हणजेच त्याची ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ही काय व्हायली, एक सिम्पल लिनियर इक्वेशन आहे, व्हायब्रेशनमधलं वेगळं. आपण ते तर डीपमध्ये नको जाऊ, सध्या एवढं लक्षात घ्या की कायनेटिक एनर्जी त्याची वाढते, है ना, ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी वाढते, व्हायब्रेट होतात. म्हणजेच काय होते, दे आर व्हायब्रेट विथ हाय स्पीड, ते अजून जास्त स्पीडनं व्हायब्रेट होतात. त्यामुळे काय होईल, दे गो अवे फ्रॉम इच अदर. ते एकमेकापासून काय होईल, वरचीवर दूर जायला प्रयत्न करायचे, ट्राय टू गो अवे फ्रॉम इच अदर. एकमेकापासून काय होईल, ते दूर चाललेत, है ना. त्यामुळे काय होईल, जर समजा हा सॉलिड सबस्टन्स असेल, एखादा सॉलिड सबस्टन्स, हा सॉलिड सबस्टन्स आहे, व्हायब्रेट झाल्यामुळं, म्हणजे त्याला हीट दिल्यामुळं काय होईल, हे सॉलिड सबस्टन्समधले जे काही ॲटम आहेत हे वरचीवर काय होईल, दूर जातील. म्हणजे इथं काय होईल, हे थोडंसं एकमेकापासून दूर चाललेत. दूर गेल्यामुळं काय होते, त्या मटेरियलची साईज वाढते, एक्सपांड होतो. त्याला आपण काय म्हणतो, एक्सपान्शन, है ना. एक्सपान्शन इज टेक्स प्लेस. आता एक्सपान्शन कशामुळं व्हायले, टेम्परेचरमुळं. आता हे एक्सपान्शन 3 टाईपमध्ये होते. सपोज वी कन्सिडर ए लिनियर डायमेन्शन, म्हणजे त्याचे डायमेन्शन इन्क्रीज झालेत. तर एक्सपान्शन कशामध्ये व्हायलंय, लेंथमध्ये. समजा एखादा रॉड आहे, हॅव्हिंग सम स्पेसिफिक लेंथ एल, त्याची लेंथ किती आहे, एल आहे. वी हीटेड इट, त्याला आपण हीट केलेलं आहे, त्यामुळे काय होईल, इट्स टेम्परेचर गोज इन्क्रीजेस, टेम्परेचर वाढते, आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होईल, तो एक्सपांड होतो. एक्सपांड होतो म्हणजे काय होतं, इथं त्याची लेंथ वाढते. सपोज वी कन्सिडर द ओरिजिनल लेंथ इज एल, ही रॉडची ओरिजिनल लेंथ एल आहे, आणि एक्सपांड झाल्यामुळे काय होईल, तो थोडासा मोठा होईल, है ना, दोन्ही साईडला मोठा होईल, थोडासा मोठा होईल. आता ही जी न्यू लेंथ आहे, है ना, ही न्यू लेंथ कन्सिडर करू आपण त्याची. ही किती असणार आहे, आधीची किती होती, एल प्लस काहीतरी वाढ झाली. किती वाढ झाली माहीत नाही, चेंज झाला काहीतरी, कन्सिडर डेल्टा एल म्हणू आपण त्याला. ही टोटल लेंथ, म्हणजे इनिशियल लेंथ किती होती, एल होती. टेम्परेचर दिल्यानंतर किती लेंथ झाली,
डेल्टा एल, म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर किती लेंथ झाली, डेल्टा एल, है ना. हे एक्सपान्शन होते. हे एक टाईपचं एक्सपान्शन झालं, लिनियर एक्सपान्शन. सपोज वी कन्सिडर ए शीट ऑफ ए मेटल, एक मेटलची शीट आहे किंवा समजा कॉईन आहे आपला, त्याला जर हिट केलं तर काय होईल, त्याची फक्त लेंथ वाढेल का, नाही, टोटल एरिया वाढेल त्याचा, है ना. थिन शीट कन्सिडर केलं तर मग त्याला काय म्हणायचं आपण, एरियल एक्सपान्शन. हे काय, लिनियर एक्सपान्शन. एरिया वाढत असेल तर एरियल एक्सपान्शन. अँड नाउ सपोज यू कन्सिडर ए क्यूब, सॉलिड क्यूब, एक क्यूब आहे, जस्ट वी कन्सिडर मेटलिक क्यूब, क्यूब आहे किंवा स्पेअर आहे. सिम्पली सांगायचं म्हणजे बल्की आहे, सॉलिड स्पेअर असेल किंवा क्यूब असेल, त्या केसमध्ये काय होईल, द डायमेन्शन चेंजेस, एक्सपान्शन होईल. ऑल डायमेन्शन एक्सपांड होतील, त्याची लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, वॉट एव्हर होईल. इन सिम्पली काय सांगणार आपण, त्याचा व्हॉल्यूम एक्सपांड होईल. आणि त्यावेळेस आपण काय म्हणाल, द व्हॉल्युमेट्रिक थर्मल एक्सपान्शन. ते थर्मल एक्सपान्शन कोणत्या टाईपचं झालं, व्हॉल्युमेट्रिक थर्मल एक्सपान्शन. ओके. आता हे कोणतं एक्सपान्शन आहे, लिनियर एक्सपान्शन आहे. याला काय म्हणतो आपण, एक्सपान्शन, थर्मल एक्सपान्शन. मग थर्मल एक्सपान्शन किती टाईपचे आहेत, फर्स्ट काय, लिनियर थर्मल एक्सपान्शन. सेकंड काय, एरियल. एरियल म्हणजे एरियाशी रिलेटेड, एरियल थर्मल एक्सपान्शन. SI1. अँड थर्ड, तिसरं काय, व्हॉल्यूम थर्मल एक्सपान्शन. व्हॉल्यूम थर्मल एक्सपान्शन. ओके, इज इट क्लिअर. आता पहिल्यांदा आपण काय करू, लिनियर थर्मल एक्सपान्शन काय आहे बघू, है ना. मीन्स इन सिम्पली काय, ओरिजिनल लेंथ म्हणजेच इनिशियल लेंथ बिफोर टू इन्क्रीज टेम्परेचर. आपण सुरुवातीला असं कन्सिडर करू, आईस पॉईंटचं लिनियर जे काही लेंथ असेल ती असेल रॉडची. टेम्परेचर दिल्यानंतर त्याची काय, टेम्परेचर टीची लेंथ असेल, काहीतरी चेंज होईल, ओरिजिनल प्लस टू मेन चेंज, म्हणजे टोटल लेंथ काय असणार आहे, ओरिजिनल काहीतरी असेल प्लस त्याच्यात झालेला बदल, है ना. मग आपल्याला याच्यात फक्त हे रिलेशन फाइंड आउट करायचं की दॅट चेंज, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. हा जो चेंज आहे तो कसा आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कशाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, टेम्परेचरच्या, है ना, टेम्परेचरच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. आता हाच कन्सेप्ट आपण मॅथमॅटिकली कसं लिहिता येईल मग आपल्याला, है ना. ॲक्च्युली आपल्याला चेंज काढायचं आहे ना, डेल्टा एल. तर आपण फाइंड आउट केलं समजा लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, तर आपल्याला काय फाइंड आउट होईल, डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ. आता हा जो रेशो आहे ओरिजिनल लेंथचा आणि चेंज इन लेंथचा, तो रेशो काय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे सुरुवातीला जर लेंथ जास्त असेल तर चेंज सुद्धा काय होईल, जास्त होईल. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू की 0.5 मीटरचा म्हणजेच हाफ मीटरचा एक रॉड आहे, त्याला आपण एक्सटेंड केलं, तर असं कन्सिडर करू की त्याची 2 युनिट काहीतरी असेल, त्याच्यानं त्याची लेंथ वाढली. म्हणजे आधी 0.5 होतं प्लस 2 युनिट वॉट एव्हर बी देअर. तोच जर समजा 1 मीटरचा असेल तर 0.2नच वाढेल का, नाही, त्याची लेंथ थोडी अजून जास्त वाढेल. म्हणजे दॅट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल लेंथ. सुरुवातीला इनिशियल लेंथ जेवढी असेल त्याच्या प्रपोर्शनॅलिटीमध्ये काय होईल, लेंथ वाढेल. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, तर रेशो घ्यावे लागेल. असं होणार नाही की 4 मीटरचा रॉड आहे 2नच हे वाढतोय आणि तसं नाही. आपल्याला मटेरियलची प्रॉपर्टी स्टडी करायची. वी हॅव टू स्टडी द मटेरियल, आणि ती प्रॉपर्टी एखाद्या डायमेन्शन्सवर डिपेंड राहिल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू चेंज होऊ नये. म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट करायचं थर्मल एक्सपान्शन कोइफिशियंट. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, तर रेशो घ्यावा लागेल. तर कोणता रेशो आहे तो, डेल्टा एल अपॉन एल, म्हणजे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हा रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ, कशाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, चेंज इन इट्स ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. त्याचं जे काय ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे त्याच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. चेंज म्हणून आपण हे डेल्टा फंक्शन यूज केलेलं आहे, है ना. ह्याच्यावरून आपल्याला काय काय फाइंड आउट करता येईल, समजा हे प्रोपोर्शनली साईन आहे, ह्यालाच आपल्याला जर इज इक्वल टूच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं तर आपण कसं लिहिणार, डेल्टा एल, सॉरी हे एल आहे बरं का, अपॉन एल. आता ही काय चेंज इन लेंथ,
ही ओरिजिनल लेंथ किंवा आपण त्याला स्टीम पॉईंटची लेंथ म्हणून कन्सिडर करू आपण, सॉरी आईस पॉईंटची लेंथ आहे ना, ज्यावेळेस टेम्परेचर आपण आईस कन्सिडर केलं होतं. ॲक्च्युली इथं L1 L2 घेतलं तरी चालेल, कारण ते काही टेम्परेचरवर डिपेंड नाहीच आहे ही प्रॉपर्टी, पण सुरुवातीला आपण असं कन्सिडर करतो. ओके, इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट इनटू डेल्टा टी है ना. याच कॉन्स्टंटला आपण काय करू, अल्फाने डिफाईन करू. आता थोडंसं फरक आहे, हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आहे, हे अल्फा आहे. काय येईल, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी है ना, अल्फा इंटू डेल्टा टी. ओके, दिस इज आवर थर्मल एक्सपान्शन कोएफिशिएंट इक्वेशन. आणि ह्याच्यावरून आपल्याला काय करता येईल, हे अल्फाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल. ते गोष्टी आपण आणि त्याच्यावरचे काही न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. ओके, थँक्स टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.